फजूल वट्टू के सपोर्टर ना 35 साल हो गए ने मेरे दादा तो लै ते सरदार बग्गा डोगर, सरदार नज़ीर डोगर, सरदार हाजी जंगीर डोगर, हाजी साबर डोगर मेरे ताया जी ने ते वाल साहब हाजी जंगीर डोगर। अलहमदुलिल्लाह असीं मियाँ साहब दे नाल ते असीं पिंड दे बहुत ज़्यादा काम करवाए ने। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तुहाडा वीर तुहाडा अयूब साबिर जनून पाकिस्तान दे नाल। सब तो पहले मैं अपने सारे वीरां दा शुक्रिया अदा करना चाहांगा कि जेह्ड़े मैनूं इन्ना प्यार इन्नी मुहब्बत दे रहे ने। दूसरा मैं तुहानूं कहना चाहांगा कि यूट्यूब ते मेरा चैनल जनून पाकिस्तान दे नाल नाल उन्नूं भी फॉलो कर सकते हो। इस तो इलावा असीं अज सोहणे पंजाब दा जिहड़ा सोहना पिंड है वो बहलोलपुर है, असी अज उनका विजिट करांगे, उत्थों के जोड़े मसाइल ने वो भी तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। इस तो इलावा इत्थे एक तारीखी मंदिर है वो भी तुहानूं विखावांगे। आओ बहलोलपुर चलते हैं। मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे पावा क्यों दी चूरी नू रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तैनू खबर किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे आ बनिया बनाइयां दी गलबात किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे भूल गई मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी नू आन सी ओ नहीं आया रास्ता ना दिखलाया दिल हमारा ते सहारा ख्वाहिशात अधूरी नू सारी मैं जावा मैं तेनू बुलावा गल सारी ता होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे ओहां बनिया बनाइयां दी गलबात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी सरदारी ना होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी मेरे ढोल जुदाइयां दी सरदारी ना होवे दिलदारां दी सब यारां दी आज़ारी ना होवे दिलदारां दी सब यारां दी आज़ारी ना होवे आ चले लेके तुझे है जहां सिलसिले तू है वही है तेरी कमी बना दे सजा दे पन्ना दे हमें अगलावा मजबूरी नू आन जान ती पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी मार दिया आओ सिर उत्तों लंघने फलाई करके उच्चिया ने गल्लां तेरे यार दियां उच्चिया ने गल्लां तेरे यार दियां उच्चिया ने गल्लां तेरे यार दियां हाँ दुक्की तिक्की पूरी ठोक ठोक रखदा डेंजर ते जानलेवा शौक रखदा दूरी फुੱਟ ਦੀ बना के ऐ मंडीर खड़दी डब विच भर के गलाउक रखदा दुक्की तिक्की पूरी ठोक ठोक रखदा डेंजर ते जानलेवा शौक रखदा दूरी फुੱਟ ਦੀ बना के ऐ मंडीर खड़दी डब विच भर के गलाउक रखदा ओ खून नूं दलेरी रहिंदी पंप करदी लो राइडर सड़की उत्ते जंप करदी अल्लड़ां दे सीने ਠਾਰ दिया आओ सिर उत्तों लंघने फलाई करके उच्चिया ने गल्लां तेरे यार दियां उच्चिया ने गल्लां तेरे यार दियां उच्चिया ने गल्लां तेरे यार दियां मिट्टी दे टिब्बे दे सज्जे पासे
ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨੀ ਵਿੱਚ ਚੜਾਂ ਜੋ ਚਾਰੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਨੀ ਸੜਕ ਵੱਲੀ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਤਖਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਏ ਨਾ ਮੇਰਾ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਉਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਗਰਾਂ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਬਲ ਕੇ ਜਾ ਤੇਰੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਮਲੀਏ ਨੀ ਜੱਕਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂਗਾ ਉਡੀਕੇ ਤੂੰ ਬੋੜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਜਾ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਿ ਜਾ ਨੀਂਦ ਤੇ ਚੈਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਲੈ ਗਈ ਜਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਕੀ ਢੋਲਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਕੀ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਐਨੇ ਦਿਲ ਰੋਲਦੀਆਂ ਬਾਲਣ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਆਥਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਇੱਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਟਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਮੋਤੀ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਛੂਨੀਆਂ ਦਾਤਣ ਨੂੰ Let it be a sign. Let me know you're mine. Won't you give me a little love tonight? Let it be a sign. Let me know you're mine. Won't you give me a little love tonight? इशारे तेरे कंगने दे कड़ी के दिल मंगने दे मेरा भी दिल चोरी कीता फैन तेरा बन गया ये ਹਾਏ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਜੂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਚੇਤੇ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਏ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਜੂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਚਾਚਾ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਇਕਬਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਸਾਇਲ ਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਪਈ ਸੜਕ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਚੱਲੀ ਕੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੋ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਚੇਤੇ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਤੱਤਾ ਤੱਕਿਆ ਕਰ ਆਈ ਗੋ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਈਗੋ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗੇੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪਏ ਅਖੀਰਾਂ ਤੇ 6-6 ਫੁੱਟੇ ਪਏ ਬੈਡਾਂ ਤੇ ਕਾਦਾ ਮਾਣ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਤੇ 6-6 ਫੁੱਟੇ ਪਏ ਬੈਡਾਂ ਤੇ ਕਾਦਾ ਮਾਣ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਤੇ ਹਾਏ ਢਲ ਜਾਏਗਾ ਪੁੱਤ ਮੋਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਡੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਸਿਆ ਕਰ ਆਈ ਗੋ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਈਗੋ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ
ਕੇ ਲੁੱਟ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮੌਕਾ ਠਾਠਾਂ ਬਾਠਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਪੜ ਕੇ ਤੁਕਾਂ ਜੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਤੂੰ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੋ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਈਗੋ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਗਲਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਗਲਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੇ ਉਹ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐ ਕਾਰ ਬੱਲੀਏ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਸੰਦ ਜੈਗੁਆਰ ਬੱਲੀਏ ਬੰਗਲੋ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰ ਬੱਲੀਏ ਆਓ ਵੇਖੀ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਨਾ ਇਨਕਾਰ ਨੀ ਉਹ ਵੇਟਿੰਗ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਗਲੋ ਲੈ ਤੂੰ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰ ਨੀ ਗਿਫਟ ਹੋਣੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਗੁੱਚੀ ਕੱਸ ਗਈਆ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਉਸੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਚੰਨਾ ਹੈ ਉਸੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਚੰਨਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦੂੰ ਗੁੱਚੀ ਕੱਸ ਗਈ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਗੁੱਚੀਆਂ ਦੀ ਲਾ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਬਿੱਲੋ ਗੁੱਚੀਆਂ ਦੀ ਲਾ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਬਿੱਲੋ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲੈ ਚਾਹੀਦੀ ਤਕਰਾਰ ਨੀ ਉਹ ਵੈਡਿੰਗ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਗਲੋ ਲੈ ਤੂੰ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰ ਨੀ ਓ ਇੱਕ ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਮੁੰਡਿਆ ਇੱਕ ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਵੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਗਲਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਰਕਾਨੇ ਜੱਟ ਨਾ ਯਾਰੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਐਸ਼ ਬਸ ਐਸ਼ ਰਕਾਨੇ ਜੱਟ ਨਾ ਯਾਰੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਐਸ਼ ਬਸ ਐਸ਼ ਰਕਾਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਗਈ ਵੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ पे मर गई मैं मिठिया मिठिया जो करदा बातों पे मर मैं कहनी आ तेरे कम ने पुठे ता मैं लड़ती रहनी आ तू साड़ ते गड्डी ला फिर मैं ना पैनी ਉਹਦੇ ਮਕਾਰ ਦੇ ਚਮਕਣ ਬੱਲੀਏ ਤੇਰੀ ਵੱਧਗੀ ਕਾ ਤੋਂ ਧੜਕਣ ਬੱਲੀਏ तू रखियां असले नाल बोतलां ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕਣ ਬੱਲੀਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੜਕਣ ਬੱਲੀਏ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਬੱਲੀਏ ए परसों दी अख फड़क रही आ ਨੀ ਡੋਲੇ ਜੱਟ ਦੇ ਫੜਕਣ ਬੱਲੀਏ ए साडे पिंडां वल हुण गल जी फैली आ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਆਸਫ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਰ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਬਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨੇ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੁਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਹੈ ਟੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਆਪਦੀ ਮਦਦ ਆਪ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੇਨ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਕਿਰਕਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਗੋਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੋਇਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਇੰਟਰਸ ਹੈ ਮੇਨ ਹਵੇਲੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਉਤਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਟੂਟ ਫੂਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੜਕ ਆਈ, ਇਹ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੈਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 32 ਮੀਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ 100 ਤੇ 92 ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਡੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੈਨ
ਨੋਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੇ 192 ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਕੀਮ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ 2 ਨੇ, ਇੱਕ ਗਰਲਜ਼ ਇੱਕ ਬॉयਜ਼। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬॉयਜ਼ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 10th ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ 8 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਰਲ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਅਫੋਰਡ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਬਣੀ ਬਕਾਇਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਸਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਇਹ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੇਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋੜ ਕੱਢਤੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ, ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਜਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਤੇ ਖੋਲ ਖਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸੀ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰੀਨਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੈ ਸੜਕ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਬ ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।